मेहरबानियां जो अपने पावन दे विच लेके आया और अपने वचन दे नाल साडे नाल गल्लां कर जा रहे ने। आपां अज परमेश्वर दे वचन दे विचों बहुत एक अहम हिस्सा सीखना वा जो साडी फर्स्टली शुरुआत हुंदी आ। असीं अज उस टॉपिक ते गल करांगे। शायद सारियां नूं पता वा कि असीं जद फर्स्टली परमेश्वर दे विच आउंदे आ ते सानूं किस चीज की सब तो पहला जरूरत पैंदी आ। हालेलुया हालेलुया। जद खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे उत्ते परमेश्वर का प्रचार करने वास्ते निकले ते सब तो पहला उन्हां दे मुख दे विचों एक ही लफ्ज निकलिया सी कि तौबा करो जो स्वर्ग दा राज नेड़े आ। हालेलुया हालेलुया। वो 2000 साल पहले यही लफ्ज बोलिया सी ते अज भी यही बोलदा वा की करो तौबा करो। हालेलुया। क्योंकि जब तक असी तौबा नहीं करते साडा जिहड़ा पहला स्टैप आ असी ओनू ही नहीं पार करते। हालेलुया हालेलुया। जब तक असी अपने तहे मन दे नाल तौबा नहीं करते ते असी फर्स्ट जिहड़ा स्टैप आ उही तां नहीं चढ़ते। चाहे सानू उथे 10 साल क्यों नहीं हो गया, चाहे 20 साल क्यों नहीं हो गया, चाहे 15 साल क्यों नहीं हो गया। जो इजराइल के लोग ही ना जिन्हों प्रभु का दास मूसा फरीऊन की कैद के विचों छुड़ा के मिस्र देश के विचों कढ़ के लैके आया सी। वो सिर्फ जिहड़ा रास्ता सी वो 40 दिनां दा सी। हालेलुया हालेलुया। वो सारा जिहड़ा रास्ता सी मिस्र तो लैके ते कनान तक किन्ने दिन दा सी? 40 दिन दा। तो 40 दिन नूं परमेश्वर ने 40 साल दे विच 40 साल नहीं 40 वरियां दे विच किया बदल दिता। हालेलुया। क्योंकि वो अपने हाटी मन के अनुसार परमेश्वर के मगर मगर की तुरते सी। वो बाहरों तौबा करते सी, अपने मुंह के नाल प्रभु का कलाम कहता वा ये अपने बुल्लां दे नाल मेरा इकरार करते आ पर इन्हां दे दिल आंदा मेथों ताइए मेरे अजीज 40 दिनां दे जिहड़े चक्कर दे विच 40 साल सानू लग जाते आ। हालेलुया। परमेश्वर हो सकता वा साडी जिंदगी दे विच भी जिहड़ी आसीस है वो बहुत जल्दी देण वाला होवे पर जिहड़ी साडी जिहड़ी चाल आ ओदे कारण अज असी उस आसीस तो बिल्कुल वांझे बैठे आ। क्योंकि वो आसीस सानू तद तक नहीं मिल सकती जद तक असी अपने चाल दे उत्ते निगाह नहीं करांगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के विचों देखांगे पहली किताब परमेश्वर की जो परमेश्वर की उत्पत्ति की किताब है उसकी 4 अध्याय और 7 आयत दे विच की लिखिया वा वो सारा ही कुछ सानू सिखाने की कोशिश कर रहा वा। प्रभु अपने वचन के नाल सानू सिखाना चाहता वा कि तुसी की करना वा और की नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी बोलो जी। किसी ने पढ़िया कढ़िया जे तू भला करे कि उताह ना किया जावे। हालेलुया हालेलुया। समझ आई? परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा वा आंदा जे तू भला करे जे तू भला करे ते की गल अता ना किया जावे। हुण इहदे विच परमेश्वर की गलती आ? परमेश्वर ने कोई चीज साडे तो रोकी आ? कोई नहीं रोकी परमेश्वर ने चीज। जिन्नियां चीजां वा परमेश्वर ने धरती दे उत्पत कीतियां वा जिन्नियां चीजां बनाईयां वा परमेश्वर को पता सी मेरा एक सब तो प्यारा
ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਆ? ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ तो ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਖੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ और तारे घर दे विच सुख शांति लेके आवेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब असी तौबा नहीं करते परमेश्वर साडे वाल देखदा नहीं आ, क्योंकि असी पहला ही एग्जाम जिहड़ा वा वो पास नहीं कीता। हालेलुया, हालेलुया। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 13 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।
उसने उन्होंने उत्तर दिता, भला तुसी समझते हो भई ये गलीली सबना गलीलियां नालों वड्डे पापी सन जो उन्होंने ये दुख सहे। मैं तुहानू आखदा हां नहीं, पर जे तुसी तौबा ना करो तां तुसी सबना दा इसे तरह नाश होवेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जद पिलातूस दा राज सी तो उत्थे एक बुर्ज बन रहा सी, ਉਹਦੇ ਬੁਰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਦ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਸੀ, ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੱਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਰਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਹਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 9 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 47 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਆਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧਮਕਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਓ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਏ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਏ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖੈਰ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਟਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 35 ਐਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠਹਿ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हाँ जी पढ़ो की लिखा वा 8 की 35 पढ़ो 35 तो पढ़ो तारी प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड करेगा कौन सानू परमेश्वर दे प्रेम तो अड करेगा की विपदा या कष्ट की विपदा या कष्ट या हनेर या काल या हनेर या काल या नंग या भोजन या तलवार कोई चीज सानू परमेश्वर दे प्रेम तो अड नहीं कर सकती। चाहे साडी जिंदगी बंदर हो जाए चाहे अजूब की तरह सानू कीड़े क्यों ना पै जाण फिर भी असी परमेश्वर तो वख नहीं हो सकते जे असी असली विश्वासी हां। चाहे साडा कारोबार ठप हो जाए चाहे साडी जिंदगी दे विच इन्ने माड़े हालात होण फिर भी असी परमेश्वर दे प्रेम तो अड नहीं हो सकते। चाहे असी अद्धी रोटी खाइए चाहे चप्पा खाइए चाहे साडे भड़ोले दे विचों दाणे खत्म हो जाण फिर भी सानू कोई परमेश्वर दा प्रेम तो अड नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। अज असीं विश्वासी बने फिरदे आ और साडे उत्ते एक बुखार आ जांदा वा असीं 15 डॉक्टरां नूं लभदे आ ਇਹ नहीं चंगा उस को चलीए ਉਹ नहीं चंगा उस को चलीए। साडी जिंदगी दे विच कष्ट आ जाए असीं दुनिया नाल ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਬਕੂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨਾ ਰਹਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਜੀਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਆਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਵਾਂਗ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਾਂਗਾ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਹਿਜਕੀਏਲ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਐਨਾ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
करता वा भी तुसी तंगी दे हालात दे विच मेरे नाल की रिएक्ट करदे जो, तुसी मेरे विषय दे विच की बोलदे जो कि जां तुसी अपनी तंगी दे विच ही नाश हो जांदे हो। तां इह सानू सोचण दा समां दिंदा वा परमेश्वर। जे असीं तंगी दे विच भी आ तां भी फास्ट रखो, आराधना करो, परमेश्वर दी महिमा करो। परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया वा जो संतोख दे नाल भक्ति आ ओही सब तो वड्डी खट्टी आ। जे संतोख दे नाल असीं भक्ति करदे रहांगे तो सब तो वड्डी खट्टी आ। अज साडी जिंदगी दे विच इह हालात आ, आउण वाले दिनां दे विच सानू परमेश्वर बदल जा रिहा वा। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, उत्थे आके 2 वचन पढ़ांगे फिर आपां समाप्त करांगे परमेश्वर की कथा नूं। हालेलुया तारी प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद। क्योंकि जीवन दे आत्मा दी सराह ने मसीह यीशु विच मैनू पाप अते मौत दी शराह तो छुड़ा दिता। जिवें लिखिया होया है, असी तेरे लिए दिन भर जानो मारे जाते हाँ, असी कोया जान वालियां भेड़ां दे तोल गिने जाते हाँ। सगों इन्हां सबना गल्लां विच ओहदे द्वारा जिहने साडे नाल प्रेम कीता सी असी हदों वध पता पाउंदे हां। क्यों जो मैनू प्रतीत है भई ना मौत ना जीवन ना दूत ना हुकूमता ना वर्तमान अवस्था ना होने वालियां अवस्था ना शक्तियां ना उच्चाइयां ना डुंगियाइयां ना कोई होर सृष्टि परमेश्वर दे उस प्रेम तो जेड़ा मसीह यीशु साडे प्रभु विच है सानू अड्ड कर सकेगी। हालेलुया हालेलुया। आना कोई सानू अड्ड नहीं कर सकता, चाहे उचाइयां होण डंगियाइयां होण वर्तमान काल होण आउण वाला समा होए बीत्या होया समा होए चाहे काल होए चाहे मौत होए कोई भी चीज सानू परमेश्वर दे विच अड्ड नहीं कर सकती। क्योंकि जे असीं होर भी परमेश्वर दे विच आराधना करदे आ परमेश्वर दी महिमा करदे आ ते परमेश्वर सानू वध फतेह दिंदा वा। क्योंकि रब दा दास भी कहंदा वा आंदा असीं रोज मारे जाने आ और उन्हां कोई जान वाली भेड़ दे तुल गिने जाने आ। वो भी इहदा मतलब है भी दुखां दे विचों दी निकल रहे आ और दुख उन्हां दे भी आ रहे आ। क्योंकि जे दुख प्रभु यीशु दे उत्ते आया वा ते दुख साडे उत्ते भी आएगा। जे प्रभु यीशु ने इहनूं झेलिया वा उन्हें भी शरीर दे विच इसे करके झेलिया सी कि वो तुहाडे वास्ते नमूना बने। अज सानू भी इह हालातां दे नाल लड़ना पएगा। जे हालात साडे अज माड़े आ ते अज सानू परमेश्वर दे विच तगड़ा होना चाहिए वा, ना कि इन्हां हालातां वल देख के डरना चाहिए वा। अज जे हालात साडे माड़े आ ते सानू हालातां दे विच होर भी ज्यादा कायम होना चाहिए वा और परमेश्वर दी आराधना करनी चाहिए आ। जे तुसीं इस हालात दे विच परमेश्वर दी आराधना करोगे परमेश्वर तुहानू खुश होगे, इन्नी आशीष और बरकत देगा। तुसीं जिंदगी दे विच नहीं सोचोगे भी ये की हो गया वा, पर तुसीं इस हालात दे विच क्योंकि परमेश्वर तुहाडे उत्ते कष्ट इसे करके लैके आउंदा वा भी तुसीं परमेश्वर नूं याद करो और परमेश्वर दी आराधना करो। पर तुसीं एक मिनट दे विच घुम जांदे जो, तुसीं कहंदे जो सानू सिफा औथों मिले सानू औथों मिले, असीं इधर नूं कंफून कमा दीए असीं आओ कर दीए आ कर दीए। पर मेरे अजीज जिथे मर्जी फून कमा दो जेड़ा परमेश्वर दा वचन आ ये नहीं बदलिया, ये एक ही आ, एक ही रहना वा और ये अनुसार ही होना वा। ये अनुसार तुसीं परमेश्वर दे नाल काम करोगे तो तुहाडा हर एक मुंह दा बोल बोला होएगा, तुहाडी हर एक आवाज सुनी जाएगी। चाहे तुम साउथ अफ्रीका दे विच फोन ला लो, चाहे इंग्लैंड दे विच ला लो, चाहे किते भी ला लो, जद तक तुसीं परमेश्वर दे विच सिद्ध नहीं हो तुसीं परमेश्वर दे कोलों कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर दी बाणी कहंदी आ जो लोग विश्वास करदे आ हर एक बाणी दे उत्ते विश्वास करके प्रभु यीशु दे उत्ते विश्वास करके उन्हें सिफा नूं प्राप्त कीता वा। अज असीं कहने कि सानू इत्थों सिफा मिल जाए उथों मिल जाए। मेरे वीर तुहानू पहले फस्ट वचन दे विच दस्सिया वा आंदा जे तू भला करे ते की गल अता ना कीता जावे
ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 99% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਗਏ ਆ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਡੱਡੂ ਆ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਕ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਤ ਫੜਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਸੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।